تو غیر تھوڑی مارتا ہے، اپنا مارتا ہے۔ غیر تھوڑی مارتا ہے انسان، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے ویکنس کیا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے ضعف کدھر ہے، انہیں پتا ہے کہاں ولنریبلٹی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کمزوری ہے۔ باہر والا تھوڑی مار سکتا ہے، باہر والے کو کہاں پتا تھا یہ کتنا قد نہیں ہے، کتنا قد ہے، یہ اپنے ہوتے ہیں۔ لازم تھا ان منافقوں کے لیے کہ اس نفاق سے وہ ہماری سچائی اور وفاداری اور ایمانداری کا گلا گھونٹ دیں۔ یہ چھوڑتے ہیں کہ دوست ملیں گے، آپ دوست ملیں گے صرف چیک کرنے کے لیے کہاں تک پہنچا ہے، دوست ملیں گے چیک کرنے کے لیے کہ پہنچ تو نہیں گیا کہیں، دوست ملیں گے صرف دیکھنے کے لیے کہ کہیں آسمان سے منو سلوا تو نہیں اتر گیا ان کے، دوست نہیں ملے۔ وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے، ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے، وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے، ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے، مگر وہ کرتے کرتے تھک گئے، ہم کرتے کرتے نہ تھک سکے۔ سب سے بڑا جہاد ہی یہ ہے کہ بھئی اب 20 بار دھوکہ ہو گیا، اب 20 بار منافقت ہو گئی، اب 20 بار فیل ہو گئے، 20 بار ہو چکا، 20 بار آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیا اب بھی آپ وہی دل لے کے آئیں گے مارکیٹ؟ کیا اب بھی وہ دل کے ساتھ آپ آئیں گے سب کو کہنے آئے جی پھر شروع کرتے ہیں انقلاب کا سفر؟ That requires the کلیجہ and the جگر I always talk about۔ یہ شیر کے بچے کا دل ہوتا ہے، یہ شیر کا دل ہوتا ہے جو پھر کہتا ہے Let's play it again Let's play the game again۔ ہم پھر ہیں آپ، اگر ہم چھلنی ہیں، اگرچہ ہم کٹ گئے، ذبح ہو گئے، لیکن پھر آتے ہیں۔ لیکن آپ کو بیسک منافقت میں، بغض میں اور دوستی میں اور حب میں، محبت میں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا۔ ایک اور صفت اس میں یہ ہے، وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا۔ جتنا بغض زیادہ ہوگا اتنی اپریسیشن کم ہوگی، اور منافق جو ہوگا نا وہ اوور لوڈڈ اپریسیشن کرے گا۔ جو دشمن ہوتا ہے نا خالص، ابو جہل کے لیول کا، وہ بالکل اپریشیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جینوئن ہے اپنی دشمن۔ دوست ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی اپریشیٹ کرے گا، اور مضبوط حالت میں تو مضبوط حالت کے نا تنبیہ کرے گا اس کو کہ اللہ نے تجھے مقام دیا، تیرا خیال رکھے، لیکن اپریشیٹ ضرور کرے، خوشی میں اس کے ساتھ ہو۔ منافق جو ہوگا نا دونوں کے مقابلے میں ہٹ کے بڑھائے۔ منافق ایسی تعریف کرے گا جو سگا باپ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ رشتہ اور تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو منہ سے بیان نہ کیا۔ منافق کی نشانیوں کے اندر یہ ہوگا، وہ آپ کو کبھی اپنی رائے نہیں دے گا، وہ کبھی آپ کو اپنا اوپینین نہیں دے گا۔ اپنے اندر کی بات، اپنے اندر کی سوچ، اپنے اندر کے راز کس کو دینے ہیں کس کو نہیں، اس میں بہت احتیاط کریے۔ بہت سے مسائل اس بے وقوفی کی وجہ سے آ جاتے ہیں جہاں انسان غلط شخص کو جو اہل نہیں تھا اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ سامنے کی بلاؤں کے ناچ سے گھبرا کے اپنے دلوں میں نہ چھپے۔ پرابلم از سالوڈ بائی فیسنگ دا پرابلم۔ مشکلات کا حل مشکلات کا سامنا کرنے سے، بھاگنے سے نہیں، ورنہ وہ پوری زندگی ہانٹ کرتا رہے گا، وہ بھوت تنگ کرتا رہے گا۔ ہر چوک اور ہر نکڑ پہ بیٹھ کے اپنا غم بیان کرنا بند کر، غموں کو پالنا سیکھ، دردوں کو پالنا سیکھ، لفظوں کو کلام خود مل جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے، nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress۔ کچھ نہیں بدلے گا۔ ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی۔ تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچنا۔ We have to change۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے، نکل جائیں ان افسانوں سے، یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا۔ میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے۔ میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔
وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین، معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین، سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین، اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا، پھر یہ یقین، اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین، پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ باقی دنیا ایسی ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنا غم ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنی تکلیف ہے کہ مر جائے گا آدمی، یہ پھٹ جائے گا سینہ انسان کا جب اس کو وہ یاد آتا ہے نا کہ کیا کیا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس طرح کیا ہے اور کس بے رحمی سے کیا ہے اور کس بے حسی سے کیا ہے، کس مفاد پرستی اور سیلفشنس کے ساتھ لوگوں نے کیا ہوا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں، کل محفل کی جان تھے، آج کوئی منہ ہی نہیں لگاتا ہے، ہم نے راستے کیا بدلے، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بدل لیا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ پرانے لوگ جو تھے وہ محبتیں نبھاتے تھے، چائے کھانے میں کم تھا، پہننے میں کم تھا، تعلقات نبھاتے تھے، وہ قطع تعلقیاں نہیں کرتے تھے۔ اس وقت معاشرے کے اندر ایک اصل پائی جاتی تھی جو بہت قیمتی تھی، ہمارے پاکستانی معاشرے کی بھی اور بر صغیر کی، کہ میاں بندے بہت اچھے ہیں، اخلاق بہت اچھا ہے ان کا، تعلق واسطے میں اچھے ہیں، ملنے ملانے میں اچھے ہیں، چلتے پھرتے کچھ بچوں کو یہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت شفقتوں کی بڑی قدر تھی، لیکن وہ جو تھا وہ دور انسانوں کو ایکسپلور کرنے کا نام تھا، تعلقات کو ایکسپلور کرنے کا نام تھا۔ آج کیا ہے؟ آج پہلے ظاہر ایکسپلور ہو رہا ہوتا ہے اور پھر تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ پہلے تعلق بناتے تھے پھر کبھی کہیں ظاہر دیکھتے ہو، آج وہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انٹرنسک ویلیوز بہت کمزور ہو گئی ہماری، ہم ملنا ہی نہیں چاہتے۔ میں موو آن کیوں کروں؟ پتا کیا چیز موو آن کراتی ہے؟ کیا چیز کنونس کرتی ہے کہ کنویں سے مینڈک باہر نکلے گا؟ کیا چیز کنونس کراتی ہے کہ شیر میدانوں میں پھر قدم رکھیں گے، ٹوٹی وہ ٹانگیں پھر سے پہاڑوں کا بوجھ اٹھائیں گے اپنے پہ؟ کیا چیز کنونس کرتی ہے پتا ہے؟ ویژن، مقصد کنونس کرتا ہے آدمی کو کہ میں یہ موت قبول نہیں کر سکتا۔ I am bigger than the challenges that stand in front of me. I am more powerful than those monsters that stand in front of me. میرا رب میرے ساتھ ہے، میں گزر جاؤں گا اس سمندر اور دریا سے، اللہ ہاتھ رکھ لے گا نیچے۔ اللہ ہوتا ہے جو ہمت دلاتا ہے۔ مسلمان پیسے کو نا تجوریوں میں ڈال کے یہودیوں کی طرح پوجا نہیں کرتا، اس کی پیسہ گھماتا ہے۔ مسلمان believes in mobility of wealth rather than accumulation of wealth۔ پیسہ accumulate ہوگا، انفلیٹ ہوگا، انفلیشن ہوگی، ویسے ہی اس کی قدر کم ہو جائے گی۔ 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے 5 سال کے بعد 25,000 یا 50,000 روپے رہ جائیں گے۔ ڈالر جس طرح ڈیویلیو ہوتا ہے، پیسہ جب ایسٹس میں جاتا ہے، چیزوں میں جاتا ہے اور کموڈیٹیز میں گھومتا ہے نا، تو وہاں سے ویلتھ بلڈنگ شروع ہوتی ہے۔ مسلمان پیسہ گھماتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، فطرہ کرتا ہے، چیریٹیز کے کام کرتا ہے۔ پیسے کا خون کی بلاکیج نہیں ہونے دیتا باڈی کے۔ This is the philosophy of a Muslim. He lets the money float in the system. کہ اگر اس کی وجہ سے اگر کہیں اور پہ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر مال اٹکا ہوا ہے، پیسہ نہیں پہنچا، خوشحالی نہیں پہنچی، وہ فلفل کرتا ہے اس کو، وہ تجارت کرتا ہے ایک سسٹم کو سرو کرنے کے لیے۔ انسان کا کام بولنا چاہیے، جواب نہیں دیتے، کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر، ترقی خود بولتی ہے۔ وہ عداوتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں، وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں، منہ کے فائر چلاتا رہے گا، تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا، تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے۔ خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے
कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में। कि अगर मैं हराम से पुल आउट करूंगा, अल्लाह उसे फुलफिल कर देगा वहां से, जिसे सुपर नेचुरल रिसोर्समेंट कहते हैं आसमानों से। अगर मैं स्क्वीज आउट करूंगा, यहां पर मैं सूदी कर्जों से स्क्वीज आउट करूंगा, पुल आउट करूंगा, अगर नहीं लूंगा, मैं अपने आप को झूठ बोल के मार्केटिंग करने से पुल आउट करूंगा, मैं अपने आप को गंदी तस्वीरें लगा के मार्केटिंग करने से बचाऊंगा, अल्लाह उसका रिप्लेसमेंट मुझे 50,000 गुना ज्यादा दे देगा। और ये हमारी आइडियोलॉजी का, ये फिलॉसफी है कि अगर मैं हराम से पुल आउट करूंगा, अल्लाह उसे फुलफिल कर देगा वहां से, जिसे सुपर नेचुरल रिसोर्समेंट कहते हैं आसमानों से। कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मार्केट के अंदर एब्सोल्यूट हराम होता है, लेकिन अगर मैं कहीं पर भी एज अ मुस्लिम कदम रखूंगा, अगर मैं पुल आउट करूंगा उन हराम ऑप्शन से, अल्लाह मुझे फिर भी सबसे ज्यादा टॉप नॉच लेवल पे ले जाएगा, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगी। और इसी बेसिस पे 300 लोगों ने 1000 लोगों को रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी जंगे बदर में हरा दिया। मुसलमान अपने पॉकेट्स और वैक्यूम रिसोर्सेज के वहां से फिलअप करता है, अगर जहां पर अल्लाह ताला बैठा वो अल्लाह उसको फिल कर देगा वहां से। लेकिन ग्राउंड पे पूरी एक्सर्शन, ग्राउंड पे सारी मैथमेटिक्स करेगा वो, जितनी मेहनत डिमांडेड है करेगा, जितने मनूवर्स हैं डिमांडेड है करेगा, जितनी डाइवर्सिटी है डिमांडेड है करेगा। मैथ्स और टॉप नंबर्स और सेलिंग स्ट्रेटजीज और जितना भी प्रोडक्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और जितनी भी उसकी इमेज बिल्डिंग होगी वो सब करेगा जायज जो है। फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। अल्लाह सेज इन कुरान, हम जानते हैं तेरा सीना तंग हो रहा है इस टाइम पर, बेमा यकूलून, जो ये बकवास कर रहे हैं आगे पीछे, हम जानते हैं उसको। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हम काफी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। चलता रहे वाबुद रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, यू हैव टू कीप वॉकिंग जब तक मौत और यकीन दोनों तेरे कलेजे के अंदर ना आ सके। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना, शेख कब तक करना है, तो मैं कहता हूं ये मौत तक नहीं खत्म हो सकता प्रोसेस, बिकॉज देयर आर सम स्पिरिट्स, कुछ रूहें ऐसी हैं जो उस कुएं में रह नहीं सकती थी, मगर हम अपने बच्चों का कलेजा फाड़ भी नहीं सकते। मगर उसकी रूहानी खुदकुशी उस कुएं में हो जाए, ये शेख आतिफ देख नहीं सकता। आई नो यूर ऑल हर्ट, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू डू इट। Why do you want money? क्योंकि सुकून तो दौलत में नहीं है, पैसे में नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून तो अल्लाह की याद में है। लेकिन पैसा कमाना हराम नहीं है। अल्लाह को पसंद है एक ताकतवर मुसलमान। बस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, कुरान की आयत है कि किसी में इल्म हो और जिस्मानी ताकत हो, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेट का पावरफुल हो और स्पिरिचुअली पावरफुल हो, ऐसा मुसलमान पसंद है अल्लाह। प्रेफरेबल है कि वो लीडरशिप में आ गया है। जो इल्मी लिहाज से भी पावरफुल है, उसके लॉक्स खुले में, उसकी मैक्रोस, माइक्रो, स्पेसिफिकेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, उसको गहराइयां पता है जिंदगी की, वो समझता है मौके की मुनासबत को, चीजों की नौयत को, हालात के खूनी मंजरों को समझता है वो। ऐसा आलिम चाहिए अल्लाह को। और ताकत भी रखता हो कि इन्फ्लुएंस कर सकता हो, ताकत रखता हो कि अपने आइडिया के साथ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता हो, ताकत रखता हो कि अपनी पावर के साथ जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हो। दीन तो इसको बहुत हाई रेट करता है। अल मोमिनुल कवी खैरु मिनल मोमिनुल ज़ईफ, और कमा काला नफ्स से, ताकतवर मुसलमान कमजोर मुसलमान से ज्यादा पसंद है अल्लाह के यहाँ। मुसलमान पैसे को ना तिजोरियों में डाल के यहूदियों की तरह पूजा नहीं करता, उसकी पैसा घुमाता है मुसलमान। मुसलमान बिलीव्स इन मोबिलिटी ऑफ वेल्थ रादर देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पैसा एक्यूमुलेट होगा, इन्फ्लेट होगा, इन्फ्लेशन होगी, वैसे ही उसकी कदर कम हो जाएगी। 1 लाख रुपए पड़े हुए 5 साल के बाद 25,000 या 50,000 रुपए रह जाएंगे। डॉलर जिस तरह डिवैल्यू होता है, पैसा जब एसेट्स में जाता है, चीजों में जाता है और कमोडिटीज में घूमता है ना, तो वहां से वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। मुसलमान पैसा घुमाता है, सर्कुलेट करता है, इन्वेस्ट करता है, खैरात करता है, ज़कात करता है, फितरा करता है, चैरिटीज के काम करता है। पैसे का खून की ब्लॉकेज नहीं होने देता बॉडी के। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एन मुस्लिम। ही लेट्स द मनी फ्लोट इन द सिस्टम।
کہ اگر اس کی وجہ سے اگر کہیں اور پہ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر مال اٹکا ہوا ہے, پیسہ نہیں پہنچا, خوشحالی نہیں پہنچی, وہ فلفل کرتا ہے اس کو, وہ تجارت کرتا ہے ایک سسٹم کو سرو کرنے کی. کہ اگر میں حرام سے پل آؤٹ کروں گا, اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے, جسے سپر نیچرل ریسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے. اگر میں سکویز آؤٹ کروں گا, یہاں پر میں سودی قرضوں سے سکویز آؤٹ کروں گا, پل آؤٹ کروں گا, اگر نہیں لوں گا, میں اپنے آپ کو جھوٹ بول کے مارکیٹنگ کرنے سے پل آؤٹ کروں گا, میں اپنے آپ کو گندی تصویریں لگا کے مارکیٹنگ کرنے سے بچاؤں گا, اللہ اس کا ریپلیسمنٹ مجھے 50,000 گنا زیادہ دے دے گا. اور یہ ہماری آئیڈیالوجی کا, یہ فلسفی ہے کہ اگر میں حرام سے پل آؤٹ کروں گا, اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے, جسے سپر نیچرل ریسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے. کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مارکیٹ کے اندر ایبسولوٹ حرام ہوتا ہے, لیکن اگر میں کہیں پر بھی ایز اے مسلم قدم رکھوں گا, اگر میں پل آؤٹ کروں گا ان حرام آپشن سے, اللہ مجھے پھر بھی سب سے زیادہ ٹاپ نوچ لیول پہ لے جائے گا, کیونکہ سپر نیچرل پاور آ جائیں گی. اور اسی بیسس پہ 300 لوگوں نے 1000 لوگوں کو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے بھی جنگ بدر میں ہرا دیا. مسلمان اپنے پاکٹس اور ویکیوم ریسورسز کے وہاں سے فل اپ کرتا ہے, اگر جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھا وہ اللہ اس کو فل کر دے گا وہاں سے. لیکن گراؤنڈ پہ پوری ایگزرشن, گراؤنڈ پہ ساری میتھمیٹکس کرے گا, وہ جتنی محنت ڈیمانڈڈ ہے کرے گا, جتنے منوورز ہیں ڈیمانڈڈ ہے کرے گا, جتنی ڈائیورسٹی ہے ڈیمانڈڈ ہے کرے گا. میتھس اور ٹاپ نمبرز اور سیلنگ سٹریٹجیز اور جتنا بھی پروڈکٹ بلڈنگ, پروڈکٹ برانڈنگ, پروڈکٹ ٹارگیٹنگ, پروڈکٹ مارکیٹنگ اور جتنی بھی اس کی امیج بلڈنگ ہوگی وہ سب کرے گا جائز جو ہے. پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. Why do you want money? کیونکہ سکون تو دولت میں نہیں ہے, پیسے میں نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. لیکن پیسہ کمانا حرام نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے ایک طاقتور مسلمان. بسطۃ فی العلم والجسم, قرآن کی آیت ہے کہ کسی میں علم ہو اور جسمانی طاقت ہو, یعنی فزیولوجیکل اسٹیٹ کا پاورفل ہو اور اسپرچولی پاورفل ہو, ایسا مسلمان پسند ہے اللہ. پریفریبل ہے کہ وہ لیڈرشپ میں آ گیا ہے. جو علمی لحاظ سے بھی پاورفل ہے, اس کے لاکس کھلے میں, اس کی میکروز, مائکرو, اسپیسیفیکیشن, ڈیفینٹ, انڈیفینٹ آرٹیکلز, اس کو گہرائیاں پتہ ہیں زندگی کی, وہ سمجھتا ہے موقع کی مناسبت کو, چیزوں کی نوعیت کو, حالات کے خونی منظروں کو سمجھتا ہے. وہ ایسا عالم چاہیے اللہ کو. اور طاقت بھی رکھتا ہو کہ انفلوئنس کر سکتا ہو, طاقت رکھتا ہو کہ اپنے آئیڈیا کے ساتھ ایک انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہو, طاقت رکھتا ہو کہ اپنی پاور کے ساتھ جو ہے وہ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہو. دین تو اس کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ پسند ہے اللہ کے ہاں. مسلمان پیسے کو نا تجوریوں میں ڈال کے یہودیوں کی طرح پوجا نہیں کرتا, اس کی پیسہ گھماتا ہے مسلمان. مسلمان believes in mobility of wealth rather than accumulation of wealth. پیسہ accumulate ہوگا, inflate ہوگا, inflation ہوگی, ویسے ہی اس کی قدر کم ہو جائے گی. 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے 5 سال کے بعد 25,000 یا 50,000 روپے رہ جائیں گے. ڈالر جس طرح ڈیویلیو ہوتا ہے, پیسہ جب ایسٹس میں جاتا ہے, چیزوں میں جاتا ہے اور کموڈیٹیز میں گھومتا ہے نا, تو وہاں سے ویلتھ بلڈنگ شروع ہوتی ہے. مسلمان پیسہ گھماتا ہے, سرکولیٹ کرتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ کرتا ہے, فطرہ کرتا ہے, چیریٹیز کے کام کرتا ہے. پیسے کا خون کی بلاکیج نہیں ہونے دیتا باڈی کے. This is the philosophy of a Muslim. He lets the money float in the system. کہ اگر اس کی وجہ سے اگر کہیں اور پہ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر مال اٹکا ہوا ہے, پیسہ نہیں پہنچا, خوشحالی نہیں پہنچی, وہ فلفل کرتا ہے اس کو, وہ تجارت کرتا ہے ایک سسٹم کو سرو کرنے کی. کہ اگر میں حرام سے پل آؤٹ کروں گا, اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے, جسے سپر نیچرل ریسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے. اگر میں سکویز آؤٹ کروں گا, یہاں پر میں سودی قرضوں سے سکویز آؤٹ کروں گا, پل آؤٹ کروں گا, اگر نہیں لوں گا, میں اپنے آپ کو جھوٹ بول کے مارکیٹنگ کرنے سے پل آؤٹ کروں گا, میں اپنے آپ کو گندی تصویریں لگا کے مارکیٹنگ کرنے سے بچاؤں گا, اللہ اس کا ریپلیسمنٹ مجھے 50,000 گنا زیادہ دے دے گا. اور یہ ہماری آئیڈیالوجی کا, یہ فلسفی ہے کہ اگر میں حرام سے پل آؤٹ کروں گا, اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے, جسے سپر نیچرل ریسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے. کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مارکیٹ کے اندر ایبسولوٹ حرام ہوتا ہے, لیکن اگر میں کہیں پر بھی ایز اے مسلم قدم رکھوں گا, اگر میں پل آؤٹ کروں گا ان حرام آپشن سے, اللہ مجھے پھر بھی سب سے زیادہ ٹاپ نوچ لیول پہ لے جائے گا, کیونکہ سپر نیچرل پاور آ جائیں گی. اور اسی بیسس پہ 300 لوگوں نے 1000 لوگوں کو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے بھی جنگ بدر میں ہرا دیا. مسلمان
अपने पॉकेट्स और वैक्यूम रिसोर्सेस के वहां से फिल अप करता है, अगर जहां पर अल्लाह ताला बैठा वो अल्लाह उसको फिल कर देगा वहां से। लेकिन ग्राउंड पे पूरी एक्सर्शन, ग्राउंड पे सारी मैथमेटिक्स करेगा वो, जितनी मेहनत डिमांडेड है करेगा, जितने मनूवर्स हैं डिमांडेड है करेगा, जितनी डाइवर्सिटी है डिमांडेड है करेगा। मैथ्स और टॉप नंबर्स और सेलिंग स्ट्रेटजीज और जितना भी प्रोडक्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और जितनी भी उसकी इमेज बिल्डिंग होगी वो सब करेगा जायज जो है। फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। अल्लाह सेज इन कुरान, हम जानते हैं तेरा सीना तंग हो रहा है इस टाइम पर, बेमा यकूलून, जो ये बकवास कर रहे हैं आगे पीछे, हम जानते हैं उसको। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हम काफी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। चलता रहे वाबुद रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, यू हैव टू कीप वॉकिंग जब तक मौत और यकीन दोनों तेरे कलेजे के अंदर ना आ सके। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना शेख कब तक करना है, तो मैं कहता हूं ये मौत तक नहीं खत्म हो सकता प्रोसेस, बिकॉज देयर आर सम स्पिरिट्स, कुछ रूहें ऐसी हैं जो उस कुएं में रह नहीं सकती थी, मगर हम अपने बच्चों का कलेजा फाड़ भी नहीं सकते, मगर उसकी रूहानी खुदकुशी उस कुएं में हो जाए ये शेख आतिफ देख नहीं सकता। आई नो यूर ऑल हर्ट, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू डू इट। कि अगर मैं हराम से पुल आउट करूंगा अल्लाह उसे फुलफिल कर देगा वहां से, जिसे सुपर नेचुरल रिसोर्समेंट कहते हैं आसमानों से। अगर मैं स्क्वीज आउट करूंगा, यहां पर मैं सूदी कर्जों से स्क्वीज आउट करूंगा, पुल आउट करूंगा, अगर नहीं लूंगा, मैं अपने आप को झूठ बोल के मार्केटिंग करने से पुल आउट करूंगा, मैं अपने आप को गंदी तस्वीरें लगा के मार्केटिंग करने से बचाऊंगा, अल्लाह उसका रिप्लेसमेंट मुझे 50,000 गुना ज्यादा दे देगा। और ये हमारी आइडियोलॉजी का, ये फिलॉसफी है कि अगर मैं हराम से पुल आउट करूंगा अल्लाह उसे फुलफिल कर देगा वहां से, जिसे सुपर नेचुरल रिसोर्समेंट कहते हैं आसमानों से। कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मार्केट के अंदर एब्सोल्यूट हराम होता है, लेकिन अगर मैं कहीं पर भी एज अ मुस्लिम कदम रखूंगा, अगर मैं पुल आउट करूंगा उन हराम ऑप्शन से, अल्लाह मुझे फिर भी सबसे ज्यादा टॉप नॉच लेवल पे ले जाएगा, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगी। और इसी बेसिस पे 300 लोगों ने 1000 लोगों को रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी जंगे बदर में हरा दिया। मुसलमान अपने पॉकेट्स और वैक्यूम रिसोर्सेज के वहां से फिल अप करता है, अगर जहां पर अल्लाह ताला बैठा वो अल्लाह उसको फिल कर देगा वहां से। लेकिन ग्राउंड पे पूरी एक्सर्शन, ग्राउंड पे सारी मैथमेटिक्स करेगा वो, जितनी मेहनत डिमांडेड है करेगा, जितने मनूवर्स हैं डिमांडेड है करेगा, जितनी डाइवर्सिटी है डिमांडेड है करेगा। मैथ्स और टॉप नंबर्स और सेलिंग स्ट्रेटजीज और जितना भी प्रोडक्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और जितनी भी उसकी इमेज बिल्डिंग होगी वो सब करेगा जायज जो है। फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। इंसान का काम बोलना चाहिए, जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा। तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों के। शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में। मुसलमान पैसे को ना तिजोरियों में डाल के यहूदियों की तरह पूजा नहीं करता, उसकी पैसा घुमाता है मुसलमान। मुसलमान बिलीव्स इन मोबिलिटी ऑफ वेल्थ रादर देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पैसा एक्यूमुलेट होगा, इन्फ्लेट होगा, इन्फ्लेशन होगी, वैसे ही उसकी कदर कम हो जाएगी। 1 लाख रुपए पड़े हुए 5 साल के बाद 25,000 या 50,000 रुपए रह जाएंगे। डॉलर जिस तरह डिवैल्यू होता है, पैसा जब एसेट्स में जाता है, चीजों में जाता है और कमोडिटीज में घूमता है ना, तो वहां से वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। मुसलमान पैसा घुमाता है, सर्कुलेट करता है, इन्वेस्ट करता है, खैरात करता है, ज़कात करता है, फितरा करता है, चैरिटीज के काम करता है।
पैसे का खून की ब्लॉकेज नहीं होने देता बॉडी के। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एन मुस्लिम, ही लेट्स द मनी फ्लोट इन द सिस्टम, कि अगर उसकी वजह से अगर कहीं और पे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर माल अटका हुआ है, पैसा नहीं पहुंचा, खुशहाली नहीं पहुंची, वो फुलफिल करता है उसको, वो तिजारत करता है एक सिस्टम को सर्व करने के लिए। Why do you want money? क्योंकि सुकून तो दौलत में नहीं है, पैसे में नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून तो अल्लाह की याद में है। लेकिन पैसा कमाना हराम नहीं है। अल्लाह को पसंद है एक ताकतवर मुसलमान। बस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, कुरान की आयत है कि किसी में इल्म हो और जिस्मानी ताकत हो, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेट का पावरफुल हो और स्पिरिचुअली पावरफुल हो, ऐसा मुसलमान पसंद है अल्लाह। प्रेफरेबल है कि वो लीडरशिप में आ गया है। जो इल्मी लिहाज से भी पावरफुल है, उसके लॉक्स खुले में, उसकी मैक्रोस, माइक्रो, स्पेसिफिकेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, उसको गहराइयां पता है जिंदगी की, वो समझता है मौके की मुनासबत को, चीजों की नौयत को, हालात के खूनी मंजरों को समझता है वो। ऐसा आलिम चाहिए अल्लाह को। और ताकत भी रखता हो कि इन्फ्लुएंस कर सकता हो, ताकत रखता हो कि अपने आइडिया के साथ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता हो, ताकत रखता हो कि अपनी पावर के साथ जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हो। दीन तो इसको बहुत हाई रेट करता है। अल मुमिनुल कवी खैरु मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, और कमा काला नबी, ताकतवर मुसलमान कमजोर मुसलमान से ज्यादा पसंद है अल्लाह के यहाँ। मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे, टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगी अपने पे? क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन, विजन, मकसद। मकसद कन्विंस करता है आदमी को कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम मोर पावरफुल देन दोज मॉन्स्टर्स दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से, अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। पुराने लोग जो थे वो मोहब्बतें निभाते थे, चाहे खाने में कम था, पहनने में कम था, ताल्लुकात निभाते थे, वो कतई ताल्लुकियां नहीं करते थे। उस वक्त माशरे के अंदर एक असल पाई जाती थी जो बहुत कीमती थी, हमारे पाकिस्तानी माशरे की भी और बर्रे सगीर की, कि मियाँ बंदे बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छा है इनका, ताल्लुक वास्ते में अच्छे हैं, मिलने मिलाने में अच्छे हैं, चलते फिरते कुछ बच्चों को ये कर देते हैं। उस वक्त शफकतों की बड़ी कदर थी, लेकिन वो जो था वो दौर इंसानों को एक्सप्लोर करने का नाम था, ताल्लुकात को एक्सप्लोर करने का नाम था। आज क्या है? आज पहले जाहिर एक्सप्लोर हो रहा होता है और फिर ताल्लुक कायम होता है। वो पहले ताल्लुक बनाते थे फिर कभी कहीं जाहिर देखते हो, आज वो बात नहीं है उसके अंदर। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज बहुत कमजोर हो गई हमारी, हम मिलना ही नहीं चाहते। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी, ये फट जाएगा सीना इंसान का। अब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है, किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह ही नहीं लगाता है। हमने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। वो यकीन कि अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएगा, ये यकीन। म्यारों को एक दिन एक म्यार बख्श जाऊंगा मैं, ये यकीन। संग दिलों को भी कुछ मिजाज बख्श जाऊंगा एक दिन, ये यकीन। अल्लाह मनोसलवा उतारेगा मेरे लिए भी एक दिन, ये यकीन। ये यकीन नहीं था जिसकी वजह से वो कदम ना बढ़ा सका। मैं उन संग दिलों को एक दिन वो सिखाऊंगा फिर, ये यकीन। अपने उस्तादों का फिर लोटा उठाऊंगा एक दिन, ये यकीन। फिर ये सबक पढ़ाए जाएंगे, यकीन। यकीन नहीं था तो या यकीन टूट गया या सबर टूट गया। सबर किला बर्दाश्त करने के लिए होता है,
यकीन पैर बढ़ाने के लिए होते हैं। ये दो कुल्ली अगर कमजोर हो गई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो मामला वहीं दम तोड़ देगा। मेरे भाई, पहला उसूल ये है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा। वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए। निकल जाए इन अफसानों से, ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है। मैं बदलूंगा तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। हर चौक और हर नुक्कड़ पे बैठ के अपना गम बयान करना बंद कर। गमों को पालना सीख, दर्दों को पालना सीख। लफ्जों को कलाम खुद मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। सामने की बलाओं के नाच से घबरा के अपने बिलों में ना छुपे। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय फेसिंग द प्रॉब्लम। मुश्किलात का हल मुश्किलात का सामना करने से, भागने से नहीं, वरना वो पूरी जिंदगी हॉन्ट करता रहेगा, वो भूत तंग करता रहेगा। अपने अंदर की बात, अपने अंदर की सोच, अपने अंदर के राज किसको देने हैं किसको नहीं, इसमें बहुत एहतियात करिए। बहुत से मसाइल उस बेवकूफ़ी की वजह से आ जाते हैं जहाँ इंसान गलत शख्स को जो अहल नहीं था अपने दिल की बात बता देता है। लेकिन आपको बेसिक मुनाफकत में, बुग़्ज़ में और दोस्ती में और हुब में, मोहब्बत में ये बात महसूस हो जाएगी कि वो खुश नहीं होगा। एक और सिफत इसमें यह है, वो एप्रिशिएट भी नहीं करेगा। जितना बुग़्ज़ ज़्यादा होगा उतनी एप्रिसिएशन कम होगी। और मुनाफिक जो होगा ना, वो ओवरलोडेड एप्रिसिएशन करेगा। जो दुश्मन होता है ना खालिस, अबू जहल के लेवल का, वो बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो जेन्युइन है अपनी दुश्मन। दोस्त टूटी हुई हालत में भी एप्रिशिएट करेगा, और मजबूत हालत में तो मजबूत हालत की ना तनबीह करेगा उसको कि अल्लाह ने तुझे मकाम दिया, तो जरा ख्याल रखिए। लेकिन एप्रिशिएट जरूर करे, खुशी में उसके साथ हो। मुनाफिक जो होगा ना, दोनों के मुकाबले में हट के बढ़ाए। मुनाफिक ऐसी तारीफ करेगा जो सगा बाप भी नहीं कर रहा होता। रिश्ता और ताल्लुक होता ही वो है जो मुंह से बयान ना किया। मुनाफिक की निशानियों के अंदर ये होगा, वो आपको कभी अपनी राय नहीं देगा, वो कभी आपको अपना ओपिनियन नहीं देगा। वो भी सदियों से करते आए, हम भी सदियों से कटते आए। वो भी सदियों से करते आए, हम भी सदियों से कटते आए। मगर वो करते करते थक गए, हम करते करते ना थक सके। सबसे बड़ा जिहाद ही ये है कि भाई अब 20 बार धोखा हो गया, अब 20 बार मुनाफकत हो गई, अब 20 बार फेल हो गए, 20 बार हो चुका, 20 बार आपके साथ ज्यादती होंगी। क्या अब भी आप वही दिल लेके आएंगे मार्केट? क्या अब भी वो दिल के साथ आप आएंगे सबको कहने आए जी फिर शुरू करते हैं इनकलाब का सफर? That requires the कलेजा and the जिगर, I always talk। ये शेर के बच्चे का दिल होता है, ये शेर का दिल होता है जो फिर कहता है लेट्स प्ले इट अगेन, लेट्स प्ले द गेम अगेन। हम फिर हैं आप, अगर हम छलनी हैं, अगरचे हम कट गए, दबा हो गए, लेकिन फिर आते हैं। लाजिम था उन मुनाफिकों के लिए कि उस निफाक से वो हमारी सच्चाई और वफादारी और ईमानदारी का गला घोंटते। ये छोड़ते हैं कि दोस्त मिलेंगे, आप दोस्त मिलेंगे सिर्फ चेक करने के लिए कहां तक पहुंचा है। दोस्त मिलेंगे चेक करने के लिए पहुंच तो नहीं गया कहीं। दोस्त मिलेंगे सिर्फ देखने के लिए कहीं आसमान से मनोसलवा तो नहीं उतर गया इनके। दोस्त नहीं मिले तो गैर थोड़ी मारता है, अपना मारता है। गैर थोड़ी मारता है इंसान, ये अपने ही होते हैं। इन्हें पता होता है वीकनेस क्या है, इन्हें पता होता है ज़ौफ किधर है, इन्हें पता है कहाँ वल्नरेबिलिटी है, इनको पता होता है कहाँ कमजोरी है। बाहर वाला थोड़ी मार सकता है, बाहर वाले को कहाँ पता था ये कितना कद नहीं है, कितना कद है। ये अपने होते हैं।